ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत दा सदका गुरु चरनां विच जुड़ के बहन दा समा नसीब होया। सतगुरु जी की प्यारी अमृतमयी बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने श्रवण किया। सतगुरु सोझी दिंदियां समझाउंदे ने कि इस भगती दे मार्ग दे उपर जे चलना है, रब्बी राह दे उत्ते जे तुरना है, तां वाहिगुरू दे अगे अपने आप नूं समर्पण कर दे, अपने आप दा समर्पण कर दे। क्योंकि जद तक असीं आत्म समर्पण नहीं ना करदे, जां इंज कहिए कि साडे वल्लों आत्म समर्पण नहीं हुंदा, उदों तक इस भगती दे मार्ग दे उपर सही तरीके नाल तुरिया नहीं जाता, तुरिया ही नहीं जा सकता। क्योंकि ये मार्ग भगती दा मार्ग समर्पण दा मार्ग है, ये संकल्प दा मार्ग नहीं है। ज्ञानी दा मार्ग संकल्प दा मार्ग है ते भगती दा मार्ग समर्पण दा, कि इत्थे आत्म समर्पण कर दिता, सौंप दिता अपने आप नूं उहदे हवाले, उहदे अगे। कबीर साहिब दा एक बड़ा प्यारा बचन है। कबीर साहब कहंदे, मैं बाहां उच्चियां करके अपने गुरु दे चरनां विच पुकार कीती। जिवें कोई बंदा सरैंडर करदा है ना, जदों पुलिस उस नूं घेरा पा लैंदी है, वो किसे पासे भज नहीं सकदा, किसे पासे जा नहीं सकदा, उहदे भज्जण निकलण दी कोई जगह नहीं बची। फिर उसनूं समर्पण तो बिना कोई होर राह नहीं दिसदा कि हुण कोई जोर नहीं, हुण कोई ताकत नहीं चल सकती। वो अपने आप दा आत्म समर्पण कर दिंदा है, हथ खड़े करके बाहर आ जांदा है। इस माया दे झमेले विचों सिर्फ ओही बाहर निकल पाते ने जेड़े बाहां खड़ियां करके उस दे चरनां विच पुकार करते हैं कि साडा हुण कोई बस नहीं चलदा। सतगुरु कहंदे, मैं उपर भुजा कर गुर पै पुकारिया, मैं गुरु दे चरनां विच पुकार कीती कि मैं समर्पण कर दिता, आत्म समर्पण गुरु दे चरनां विच, ते गुरु नूं दस्सिया कि मैं ऐसा हाँ, औगणा नाल भरिया, गुनाहां नाल भरिया। जदों इस तरह अपने आप नूं मैं उहदे अगे रखिया, तां उन्हें किरपा कीती। गुरु नानक साहब महाराज अज दे शब्द विच सोझी दिंदे समझाउंदे ने। सतगुरु कहंदे, इस शरीर अंदर
कोई एक औगण होवे तां गल करिए, पर इस शरीर अंदर तां बेअंत औगण ने। एक ना भरिया, ये मेरी देही, ये मेरा शरीर एक औगण नाल नहीं भरिया होया, ये तां बेअंत औगणां नाल भरिया होया। इस करके गुण कर धोवां, इन्हां औगणां नूं मैं किवें धो लवां, क्योंकि औगण इन्ने ज़्यादा ने। जे तां एक आध होवे तां कोई गुण धारण करके इस औगण नूं धो लईए, पर औगण है ही बहुत ज़्यादा, इसलिए ये औगण धोते नहीं जाते, ये औगण मुकदे नहीं, मिटदे नहीं, खत्म नहीं हुंदे। एक ना भरिया गुण कर धोवां, किहड़े गुण करके मैं अपने औगणां नूं धो लवां, किहड़े गुण करके, क्योंकि गुण तो कोई है ही नहीं, औगण ही औगण ने, औगण ही ने मेरे अंदर। मेरे अंदर होर कुछ भी नहीं है सिवाय औगणां तो, सिवाय मेरे गुनाहां तो, सिवाय मेरे पापां तो। गुरु साडे सब पापां नूं सुणदा है, वेखदा है, वो साडे हर औगण नूं सुणदा वेखदा है। असीं जो करदे हां हर गल उस नूं पता है, अते जदों असीं गुरु दे चरनां विच अर्ज करदे हां, अपनी गलती नूं, अपने औगणां नूं एक्सैप्ट कर लैंदे हां। ख्याल रखना कि बंदे दा हंकार जिहड़ा है ना, वो बड़ा अजीब है। बंदा गुणां दा तां हंकार करदा ही करदा है, ये औगणां दा भी अहंकार कर लैंदा है। तुसीं कहोगे कि ऐसा किवें हुंदा है? ऐसा हुंदा है क्योंकि जदों एक्सैप्ट करन ते ही आ गए कि हाँ ये पाप मैं कीता, तो फिर छोटा क्यों करना, बड़ा पाप एक्सैप्ट क्यों ना करिए। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग ने जिन्हां ने जदों एक्सैप्ट किया ना कि असीं आ पाप कीते ने, उन्होंने वो गल्लां भी मन लईआं जिहड़ियां उन्होंने कीतियां नहीं सी। क्यों? क्योंकि इस तरह करन नाल उन्हां नूं लोकां दी होर बहुत सारे लोकां दी हमदर्दी मिल जाएगी। कि लोग उन्हां नूं समझणगे कि देखो किन्ना बंदा चंगा है, ये किन्ना भला बंदा है कि इसने एडा वड्डा पाप किया ते एक्सैप्ट कर लिया उसनूं कि मैं कीता सी, मैं करिया। ऐसे बड़े बड़े आदमी ने जिन्हां दियां तुसीं स्वै जीवनियां पढ़ोगे, गांधी वर्गियां दियां बड़े ने इत्थे, उन्हां दियां जीवनियां पढ़िओ अपनियां, उन्हां दियां लिखियां, जदों पढ़ोगे तो बड़े हैरान होवोगे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसियां गल्लां भी एक्सैप्ट कीतियां जिन्हां नूं पढ़ सुन के अत कथनी जी जापदी है कि ऐसा भी हो सकता है। सिर्फ इसलिए कि लोग मैनू चंगा समझण कि बंदा बड़ा चंगा है, इन्हें पाप अपना एक्सैप्ट कर लिया। इसलिए जो असी हैगे आ सिर्फ उसे नू एक्सैप्ट करना, जो नहीं हाँ, जो कीता ही नहीं, उसनू क्यों प्रवान करिए। इसलिए सिर्फ ओही जो असी हाँ चंगे हाँ तां भी, मंदे हाँ तां भी, किसे नू आदर दिता है तां भी, किसे नू निरादर कीता है तां भी, ओही प्रवान करना, बद नहीं। इसलिए गुरु दे चरनां विच जदों जुड़ो तां गुरु दे अगे अपने आप नू उगाड़ना, अपने औगण नू गुरु दे अगे नंगा कर देना। जिमें साडे शरीर दे किसे हिस्से ते कोई लत्त बांह ते सट चोट वजदे ना,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਢੱਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਘਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੁਕਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂ? ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਟ ਲੁਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੁਕੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦਸੀਏ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮੰਦਾ, ਪਾਪ ਜਾਂ ਪੁੰਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਸ ਰੋਗ ਦੀ ਦਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਗ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਗ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਪ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਕੋ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੇਗਾ, ਉਹ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਔਗਣ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਔਗਣ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਜਾਗੈ ਹਉ ਨਿਸਭਰ ਸੋਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਮਨ ਸੁੱਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰ ਮਨ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮਨ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਪਰ ਮਨ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੋ
कि तुसी अपने किसी खास मित्र सज्जन दे, किसी रिश्तेदार दे जिहड़ा तुहाडे नाल बहुत मोह प्यार होवे, तुसी उहदे घर जावो, उहनूं मिलण जाओ ते ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪ ਸੌਂ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇਖ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਥੋੜੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਟੀਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਸੌ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੋ ਜਾਗੈ ਹਉ ਨਿਸ ਭਰ ਸੋਵਾਂ, ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ। ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ। ਸੌ ਜਾਗੈ ਹਉ ਨਿਸ ਭਰ ਸੋਵਾਂ, ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਡੀਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਉਡੀਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ। ਰਹਾਓ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਸੇਜੇ ਆਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਜ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਜ ਤੇ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 4 ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਆਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਮੋਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ? ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅਕਸਰ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮਿਲੋ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛੋ, 2-4 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਓ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਆਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣਿਆ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ,
कोई पैसा बख्श दे, कोई नौकरी दे दे, कोई वीज़ा लवा दे धी पुत दा बाहर दा, कनेडा अमरीका दा। बस यही आसां लैके आस प्यासी सेजे आवां, आगे शह भावां के ना भावां। अगे उहनूं चंगी लगा कि ना लगा ये थोड़ी पता है। उहनूं मैं चंगी लगांगी भी किवें, क्योंकि मेरे मन अंदर ओदी तां कोई आस है ही नहीं। मेरे मन अंदर ओदे तो पूरियां होण वालियां आसां दी आस है कि वह कपड़े देगा, वह गहने लैके देगा, वह खाण पीण दीयां चीज़ां देगा। आस ते इन्हां चीज़ां दी, इसलिए मैं उहनूं भावांगी किवें, मैं उहनूं चंगी किवें लगांगी। पता नहीं उहनूं चंगी लगा कि ना लगा। आगे शह भावां कि ना भावां। बड़ा औखा है कि असीं उहनूं पाईए, असीं उहनूं किवें चंगे लगांगे। इवें नहीं लगदे, इवें नहीं असीं प्रवान हुंदे, क्योंकि साडा हंकार, साडी हौम है। असीं सोचते हैं कि बाहरों अपने आप नूं शिंगार लईए तां प्रवान होवांगे। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जदों कोटकपूरे गए तां जिहदे नाम ते कोटकपूरा बनिया कपूरा, अमृत छक के कपूर सिंह होया। गुरु साहब दे दर्शन करन आया। बड़ा बड़ा आदमी सी, अमीर आदमी सी, राजियां दी तरह रहिंदा सी। जदों गुरु दे दर आया ना तां बड़ा महंगा चोला पहनिया होया उन्हें, रेशमी कपड़ा पहनिया। जिवें तुसी वेख्या होना कि राजियां दे कपड़े काफ़ी लंबे पिछां नूं जमीन दे नाल घिसड़दे होए आउंदे ने, इस तरह का उन्हें कोई चोला पहनिया होया सी। उहदे नौकर चक सिपाही उहदे नाल। जदों वो गुरु दे दर आया तां एक सिख ने उहनूं दरवाजे विच ही रोक दिता, जिहड़ा गुरु दे दर गुरु दा सेवक सी। उसने दरवाजे ते रोक दिता कि भाई रुक जा इत्थे। उन्हें कहा भाई क्यों? उस सिंह ने कहा कि गुरु दे दर सादगी नाल आईदा है। गुरु दे दर आ चीज़ां दा दिखावा नहीं करीदा। तू आया गुरु दा दर्शन करन ते दिखाउंदा अपना आप फिरदा। अपने कपड़े, अपने गल विच पहनिया मोतियां दियां माला, कीमती पहरावा, दस्तार, दस्तार दे उत्ते सजाई महंगी कलगी, दिखाउंदा तू ये फिरदा। आया तो गुरु दा दर्शन करना। साडी हालत यही है, आउंदे असीं गुरु दे कोल हां पर दिखाउंदे फिरदे अपने आप नूं कि देख लो भाई मैं किहो जिहा आया बन के। इसलिए सतगुरु कहंदे आ तां गया मैं पर आगे शह भावां कि ना भावां। ये थोड़ी पता कि उहनूं चंगा लगा कि ना लगा, उसनूं भावां कि ना भावां कौन कह सकदा है। कपूरे ने गुरु साहब नूं कहा जी तुहाडे सिख ने मैनूं रोकिया। सतगुरु ने पूछया नहीं तेनूं की कहा? उन्हें दस्सिया जी इंज आख्या कि सादगी नाल गुरु दे दर आईदा। सतगुरु कहंदे उन्हें बिल्कुल सही कहा। तैनूं इन्ना ही नहीं पता कि गुरु दे दर किवें आईदा है? तू इन्नी छोटी जी गल नहीं जानदा? वो बड़ा झूठा होया। इसलिए गल तो सिर्फ इन्नी है कि साडा आउणा गुरु नूं भा जावे, गुरु नूं चंगा लग जाए। इत्थे किसे नूं चंगा लगण नाल कोई मतलब नहीं।
ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਨਾ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਹੀ ਦਈਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭਾਵਾਂ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਆ ਜਾਨਾ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਰੀ ਮਾਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਆ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਆ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਚਾਹੇ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਆ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਕਿ ਚਲੋ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਆ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਗ, ਇਹ ਦੁੱਖ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਜੁੜੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਸਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਜੁੜੇ ਆ, ਪਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਆਸਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮਨ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਜੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਹਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਚਾਖਿਆ ਮੇਰੀ ਤਿਸ ਨਾ ਬੁਝਾਨੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਚਖਿਆ ਹੱਲੇ।
हाँ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰਸ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹਾਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਚਾਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਿਸ ਨਾ ਬੁਝਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ ਹਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘੁੱਟ ਚੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਗਿਆ ਸੋ ਜੋਬਨ ਧਨ ਪਛਤਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਬਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਗਿਆ ਸੋ ਜੋਬਨ ਧਨ ਪਛਤਾਨੀ, ਇਹ ਧਨ ਹੁਣ ਪਛਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਹੁਣ ਪਛਤਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਹੁਣ ਪਛਤਾ ਰਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਕੰਧ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹਿਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਹਿਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਆ ਸੋ ਜੋਬਨ, ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਧਨ ਪਛਤਾਨੀ, ਹੁਣ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੈ ਸੋ ਜਾਗੋਂ ਆਸ ਪਿਆਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗੀ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਦੇ ਛੱਡਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਮੀਦ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਬਸ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਤਿਆਗਣਾ। ਉਮੀਦ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੈ ਸੋ ਜਾਗੋਂ ਆਸ ਪਿਆਸੀ, ਭਈ ਲੈ ਉਦਾਸੀ ਰਹੋ ਨਿਰਾਸੀ। ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਾਸਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਹਉਮੈ ਖੋਏ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਖੋਏ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ, ਤਉ ਕਾਮਣ ਸੇਜੈ ਰਵੈ ਪਤਾਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਮਿਟਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਮਿਟੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਖੋਏ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ, ਤਉ ਕਾਮਣ ਸੇਜੈ ਰਵੈ ਪਤਾਰ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਕੰਤੈ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸਤਰੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਛੋੜ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਸਮਾਵੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਮੰਦਾ ਕਹਿਣ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇ। ਛੋੜ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਸਮਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਤ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨਾ, ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ,
ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜੀ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਈ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਇਹ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।